হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে চলো আজকে তোমাদের জন্য আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার নিউরাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশনের আজকে আমরা কিন্তু তোমাদের জন্য পার্ট 2 পার্টটা ডিসকাস করব। আগের দিন আমরা পার্ট 1 ডিসকাস করেছিলাম, আজকে কিন্তু পার্ট 2 পার্টটা ডিসকাস করব। তাহলে তোমরা সবাই চলে এসো ক্লাসে, তাহলে আজকে তোমাদের জন্য আজকে আমরা স্পেশাল একটা চ্যাপ্টার ডিসকাস করতে চলেছি, নার্ভাস সিস্টেম অর নিউরাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন। তোমরা একটু আমাকে লাইভ চ্যাটে একটুখানি রিপ্লাই দাও, কারা কারা এই মুহূর্তে ক্লাসে আছো, আমাকে একটু রেসপন্স করো, তাহলে আমি বুঝতে পারি। তাহলে আজকে আমরা পার্ট 2 পার্টটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে চলেছি নার্ভাস সিস্টেমের জন্য, রাইট? তাহলে চলো তোমরা সবাই আজকে আমরা তাহলে সবাই একটুখানি চলে আসি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নার্ভাস সিস্টেম। তোমরা সবাই চলে এসো এবং সবাই জন্য আমি ওয়েট করছি, এবং তোমরা সেটা আমাকে লাইভ চ্যাটে লেখো কারা কারা এই মুহূর্তে প্রেজেন্ট আছো। ওকে, চলো অপূর্বা, আমরা তাহলে আজকে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম বা নিউরাল সিস্টেম থেকে ডিসকাস করি। আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা ডিসকাস করেছিলাম অ্যাবাউট দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, সেখানে ব্রেন ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এন্ড স্পাইনাল কর্ড, বাট নাও ইন আওয়ার টুডেস ক্লাস উই আর ডিসকাস ফ্রম দ্য পেরিফেরাল নিউরাল সিস্টেম। দেখো এই যে পেরিফেরাল নিউরাল সিস্টেম, তার মধ্যে কে কে আছে? তার মধ্যে আছে তোমার ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে এন্ড স্পাইনাল নার্ভস আছে, মানে দে হ্যাভ সাম নার্ভস, রাইট? এই যে নার্ভ ফাইবারস গুলো, যেটা আমাদের পিএনএস এর পার্ট আর দ্য টু টাইপ, একটা হচ্ছে তোমার অ্যাফারেন্ট অর সেন্সরি ফাইবারস। হোয়াট ইজ দেয়ার ফাংশন? দে ক্যারি দ্য ইম্পালস ফ্রম সেন্স অর্গান টু সিএনএস. On the other hand, the motor fibers, their functions is carry the impulse from CNS to muscle or glands. That means the effectors. So these two type of nerves is there in the structure of the PNS. If we are classify the structure of the peripheral nervous system, that time we are get the two important part. One is the somatic neural system, another is the autonomic neural system. So what is the difference between চলো আমরা সেই জিনিসগুলো একটু দেখে নেবো একটুখানি। What is the difference between these two nervous system? At first the somatic neural system. দেখো এই যে somatic neural system always relays their impulse from the CNS to the skeletal muscles. So they are called somatic neural system. In that particular part you can imagine that all the functions, right, we are ultimately doing that is by the help of somatic neural system, right? And autonomic neural system, they are transmit the impulse from CNS to involuntary. So somatic neural system, they are involved in the voluntary movement, voluntary response. On the other hand, the autonomic nervous system, they are involved in the involuntary organs, their actions. Like that, we are classifying the autonomic neural system into the two category. One is the sympathetic, another one is the parasympathetic nerves are there in the autonomic neural system. This question are very important. That is the difference between sympathetic and parasympathetic system. তুমি তখন কি লিখবে? তুমি লিখবে ultimately sympathetic system যেটা আছে না, এটা আমাদের কি করে জানো? It is ultimately help to prepare the body to cope the emergency situation, stress condition, danger, এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হেল্প করে sympathetic nervous system. But how sympathetic nervous system they are controlled? Like that they increase the heartbeat, they increase the breathing rate, they contract the arteries and ultimately elevates the BP, blood pressure. By this way they help to cope up our body to overcome the emergency situation. Another important type of system is there is a parasympathetic system. You know, after the emergency situation and gone, it returns
the body to in the resting state or the normal state after the stressful situation are slowed down. So how they are act? Parasympathetic nervous system, they slow down the heartbeat, dilates the arteries, lower the blood pressure, এর থ্রু দিয়েই তোমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ওয়ার্ক করে। তাহলে এইটা ক্লাস 11 এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হতে পারে, রাইট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। তাহলে এই পার্টটা কিন্তু একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে। নেক্সট দেখো, এই যে আমাদের একটা ভিসেরাল নার্ভাস সিস্টেম আছে, ভিসেরাল মিন্স দ্য ব্যাক সাইডে আছে যেটা পার্ট বলতে পারো, রাইট? ওখানে দ্য পার্ট অফ দ্য পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, যেখানে নার্ভ আছে, কিছু ফাইবার্স আছে, কিছু গ্যাংলিয়া আছে এন্ড কিছু প্লেক্সাস আছে, যার থ্রু দিয়ে কি হয় জানো তো, ইম্পালস গুলো ট্রাভেল করে ফ্রম সিএনএস টু দ্য ভিসেরাল, দ্যাট মিন্স দ্য ব্যাক সাইডে যে পার্টস গুলো আছে সেইগুলোকে। বাট এখানে আমরা দুটো নতুন ওয়ার্ড শিখছি, সেটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ দ্য গ্যাংলিয়া, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য প্লেক্সাস। এই দুটো কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এদের মধ্যে গ্যাংলিয়াটা একটু বিশেষ করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। গ্যাংলিয়া কি জিনিস? এ গ্যাংলিয়ন ইজ এ নার্ভ সেল ক্লাস্টার। This one is a cluster of nerve cells or the group of nerve cell bodies are located in the autonomic nervous system. This is called the ganglia. মানে ওই সেল বডিজ গুলো ক্লাস্টার ফর্মে একটা স্ট্রাকচার ফরমেশন করে, গ্যাংলিয়া স্ট্রাকচার। নার্ভাস প্লেক্সাস কি জিনিস? রাইট, এ প্লেক্সাস আলটিমেটলি ব্রাঞ্চিং নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারসেক্টিং নার্ভস গুলো কি হয়েছে, ওরা আলটিমেটলি ইন্টারসেক্ট করেছে ডিফারেন্ট লোকেশনে, দ্যাট টাইম ইট ইজ দ্য প্লাক্সেস ফর্ম করেছে, মেনলি অ্যাফারেন্ট এন্ড ইনফারেন্ট ফাইবার্স গুলো যেখানে মিট করছে সেই সব এরিয়া গুলোকেই দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্লাক্সেস। এটা একটু মনে রেখো, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে কিছুটা হলো। নেক্সট দেখো, এবার আমরা পরের পার্টে চলে আসবো তোমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাকশন, যেটা কিন্তু তোমাদের সব বোর্ডের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, রাইট? সেটা সিবিএসই বোর্ড হোক, ডাব্লিউবি বোর্ড হোক আর আইএসসি বোর্ডই হোক না কেন। বাট হাউ ইউ ডিফাইন দ্য রিফ্লেক্স অ্যাকশন? রিফ্লেক্স অ্যাকশন আর ভেরি র্যাপিড, involuntary and unconscious action. Unconsciously it is happening, but very rapidly it is happening, right? And it is brought about by the CNS through the sudden stimulation from the receptor. When in our receptor gets sudden stimulus, that time the reflex action takes place. Some common example also be there in the reflex action, like you are suddenly withdraw the hand when you are touch some hot object, closing the eyelids when the light fall on them. This is some common example of the reflex action. But reflex action are the two types. Some are the inborn and some are the conditional reflex. That means after their habits we are ultimately gain this type of reflex action, right? Like the crying the baby, this is the example of inborn reflex action. And you are cycling, right? This is the example of the conditional reflex. এই দুটো মাথায় রাখবে। Next, the most important একটা পার্ট আমরা ডিসকাস করি, চলো। This one is the reflex action এর pathway. The pathway of impulse in the reflex action is called a particular term. This is called the reflex arc. So what is the different parts is there in the reflex arc? কি কি আছে তাহলে রিফ্লেক্স আর্কের মধ্যে? একটা ফার্স্ট আছে দেখো, রিসেপ্টর or the receptor organ which receive the stimulus. Sensory or efferent neurons, they transmit the impulse from the sense organ to the CNS. Central nervous system, the spinal cord, also the part of the CNS. তাহলে sensory efferent neurons এর পর কি আছে? In the spinal cord, some intermediate neuron is there which connect the sensory and motor neuron. You can find out this one structure. This is the interneuron structure. After that, this impulse
conduct from the CNS to effector organ by the help of motor neuron or the motor neuron. Dekho, this one is the motor neuron. After they get reach into the particular organ, that is called the effector organ. Maybe sometimes it is the muscles or the gland, right? So this one is the pathway by which the reflex action takes place, and it is called the reflex arc. তাহলে এর মধ্যে কোন কোন পার্টগুলো হলো? রিসেপ্টর অর্গানস হলো, সেন্সরি নিউরনস হলো, ইন্টারমিডিয়েট নিউরনস হলো, মোটর নিউরনস হলো, and the effector organs হলো। এই রিফ্লেক্স আর্ক কিন্তু একটু পিকচার দিয়ে এন্ড ডিফারেন্ট পার্টস গুলো ভালো করে একটু হোমওয়ার্কের কোশ্চেনের জন্য লিখে নাও, যে ডিফাইন রিফ্লেক্স অ্যাকশন উইথ এক্সাম্পল এন্ড এক্সপ্লেন দ্য রিফ্লেক্স আর্ক। এটা হচ্ছে সেকেন্ড হোমওয়ার্কের কোশ্চেন আমি তোমাকে দিলাম। বোঝা গেল তো? ক্লিয়ারলি বোঝো ব্যাপারটা। নেক্সট দেখো, নেক্সট আমরা ডিসকাস করব, আমাদের পিকচারগুলো দেখে তুমি বুঝতে পারছো। এবার আমি কার সম্পর্কে ডিসকাস করতে চলেছি? দ্যাট ইজ ডিসকাস করব আমাদের সেন্স অর্গানগুলো সম্পর্কে। উই হ্যাভ দ্য সেন্স অর্গান ফর দ্য রিজন উই সেন্স আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। উইদাউট সেন্স অর্গান উই ডু নট সেন্স এনিথিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। সো সেন্স অর্গান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গান ইন আওয়ার বডি। সো হোয়াট টাইপ অফ সেন্স অর্গান ইজ দেয়ার? So if we are classify the sense organ, you already know it, right? So the different sense organ is there. So how you define the sense organ? These are the organ that detect the change in the environment and convey the information to the CNS. It is a sense organ. 5 sense organ is there in the human body, right? So what is the different sense organ? Eye, ear, nose, tongue, and the skin. That is a different sense organ present in the human body, and they have lots of work for our physiological process to continue. তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা ডিসকাস করব আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে আই। আই এর এই যে স্ট্রাকচারটা আমি তোমায় দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু এখনো তোমাকে ড্র করতে হবে, উইথ লেবেলিং করবে তুমি, যেটা তোমরা ক্লাস 10 লেভেলেও করেছিলে। এখনো সেটা করতে হবে তোমাকে। বাট আই, where it is located? This is located in a socket in the skull. This is called the orbits. You know, the adult human eyeball nearly like a spherical structure, and eyeball have the 3 layers. 3 layers. What is the name of these 3 layers? Sclera, choroid layer, and the retina. This is the 3 important layer of the eyeball. চলো আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু ডিসকাস করব। ফার্স্ট অফ ওয়ান, স্ক্লেরা। তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ পিকচারের মধ্যে, স্ক্লেরা, this is the external layer, জানো তো, and this is formed by the dense connective tissue. তাহলে স্ক্লেরা কি দিয়ে তৈরি? dense connective tissue দিয়ে তৈরি। স্ক্লেরার যে anterior পোরশনটা আছে না, anterior transparent যে portion, this is called the cornea. তাহলে এইটা মনে রেখো ভালো করে, cornea are the anterior transparent portion, very unique structure, clear? cornea. next দেখো আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে choroid layer. choroid is the middle layer but slightly bluish in color because they contain many blood vessels. You know, the over posterior or posterior side টা তুমি যদি দেখো, 2/3 of the eyeball, a thick anterior part is there. anterior part সেটা অনেকটা thick হয়ে গেছে। কি তৈরি করছে সেটা? দেখো সেটা তৈরি করছে ciliary body তৈরি করছে। কোন পার্টটা? posterior 2/3 of the eyeball. anterior part, it is formed the ciliary body. That is the most important part. Ciliary body, ultimately when they are continue forward to form a pigmented opaque structure, this is called the iris. তাহলে iris কিন্তু মনে রাখতে হবে ciliary body যেটা, সেটা থেকেই ফরমেশন হচ্ছে একটা pigmented and opaque structure. You know, some visible color you can observe in your eye. This is for the reason of the iris color. You can imagine that the blue color eye. So blue color iris is there. But iris has a central opening. This central opening you can find out in that particular image, that is called the pupil.
What is the function? Then the pupil and their diameter is regulated. The diameter is not always the same. The diameter is regulated by the muscle fiber of the iris. And eyeball-এর যে একদম তোমার anterior part-এ তুমি একটা lens দেখতে পাবে. This lens ultimately the crystalline lens, and it is held to place by the ligament. Ligaments যেগুলো সেগুলো লেন্সটাকে পার্টিকুলার কি জায়গায় করেছে, পার্টিকুলার জায়গায় ফিক্সড করে রেখেছে, রাইট? সো দিস ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেয়ার। ক্লিয়ার? এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে। করোয়েড লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, but third and inner layer, that is the retina, and you know it contains the 3 layers of cells. One is the ganglion cells, second is the bipolar cells, and third is the photoreceptor cells. You know the retina, they have the 2 type of cells is there. One is the rod cells and the cone cells, and these cells have some photosensitive pigments. What is the name of these photosensitive sensitive pigments? That is are form of opsin. Opsin particularly a protein, and retinol are aldehyde of vitamin A, derivatives of the aldehyde of vitamin A. সেটা নিয়েই তৈরি এটা। স্পেশাল স্ট্রাকচার বলতে পারো, ভেরি ভেরি স্পেশাল স্ট্রাকচার। প্রোটিন আর আমরা কি দেখলাম, অপসিনটা হচ্ছে প্রোটিন আর রেটিনলটা কি, অ্যালডিহাইড অফ ভিটামিন এ। আর এই যে কোন সেলস দেখতে পাচ্ছ না, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? কোন সেলস আলটিমেটলি ইম্পর্টেন্স ফর দ্য ডেলাইট ভিশন অর দ্য কালার ভিশন। এই যে কোন সেলস এর মধ্যে তুমি 3 টাইপ অফ ফটোপিগমেন্টস দেখতে পাবে। সেগুলো কি কি? রেড, গ্রিন এন্ড ব্লু লাইটের জন্য। আমরা যে ডিফারেন্ট কালারস দেখতে পাই না, ডিফারেন্ট কালার, আমরা শুধু রেড, গ্রিন আর ব্লু লাইট ব্লু কালার দেখতে পাই তা নয়, আমরা ডিফারেন্ট কালারস দেখতে পাই। বাট হাউ ইট ইজ পসিবল? ইট ইজ পসিবল বাই দ্য কম্বিনেশন অফ দিস 3 কোনস কালার অ্যান্ড দেয়ার ফটোপিগমেন্টস। এর জন্যই আমরা ডিফারেন্ট কালারস এর কম্বিনেশন দেখতে পাই। তাহলে রেটিনা পার্টটা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে। আর রড সেল, যেটা রড সেলসটা কিন্তু মেনলি টুয়েলাইট ভিশনের জন্য, মানে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ভিশনের জন্য। And you know the rod cells, they contain a purplish red protein. What is this name? Rhodopsin. And it is the structural, it is the derivatives of the vitamin A. The rod cells and cone cells, এদের যে ডিফারেন্সটা সেটা তোমাদের লেভেলে এখনো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা নাইট ব্লাইন্ডনেস হতে পারি। নাইট ব্লাইন্ডনেস হলে কি হবে? আমরা রাত্রিরে ডিম লাইট আলোতে দেখতে পাবো না, রাইট? কেন হয় এটা? নাইট ব্লাইন্ডনেস ডিউ টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন এ। এটা একটু মনে রেখো কিন্তু ভালো করে। নেক্সট দেখো, একটা ভালো জিনিস ভালো করে মাথায় রাখো। যদি তুমি প্রস্টেরিয়ার পোলটায় দেখো আইবলে, সেখানে তুমি একটা রিজিয়ন দেখবে। দিস ইজ কল্ড দ্য অপটিক নার্ভের ডিস্ক। দেখো এই যে অপটিক নার্ভ, এই যে এখান দিয়ে পাস করেছে, প্রস্টেরিয়ার সাইডে আছে। ওই পার্টিকুলার রিজিয়ন যেটা রেটিনার উপর প্রেজেন্ট আছে না, এখানে যে ফটোরিসেপ্টর সেলস কিন্তু অ্যাবসেন্ট আছে, জানো তো? কি আছে তাহলে? এখান দিয়ে অপটিক নার্ভস আছে, ফটোরিসেপ্টর সেলস নেই এখানে। দিস রিজিয়ন আর কল্ড দ্য ব্লাইন্ড স্পট। সো ব্লাইন্ড স্পটে কোনো নো ভিশন। তাহলে কি ফাংশন? আলটিমেটলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন তো করে ওরা, যে নার্ভ ইম্পালসটা তো তোমার ব্রেনে সেন্ড করে না, এই ফাংশনটা করে। এটা তো ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন। তাহলে আমাদের আর একটা জিনিস মনে রাখবে, ওই যে ব্লাইন্ড স্পট, তার একটু মনে করো ল্যাটারাল সাইডে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জোন আছে, একটা ইয়েলোইশ পিগমেন্টেড সাইট, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইয়েলো স্পট। আর একটা নামও আছে তার, ম্যাকুলার লিউটিয়া। নামটা মনে রাখবে। এই ইয়েলো স্পট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজিয়ন where the best vision or greatest visual accuracy or resolution are takes place. ওইখানে ইমেজটা যদি পড়ে না, ইমেজটা ফরমেশন হয়, so that time you get the more prominent resolution. So yellow spot কিন্তু very important region, তাই না? এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তোমাকে। নেক্সট দেখো, তোমাদের লেভেলের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার অ্যান্ড দ্য ভিট্রিয়াস হিউমার। কি ডিফারেন্স তুমি দেখবে?
the space between the cornea and the lens. তুমি কর্নিয়া আর লেন্সের এই যে বিটুইন যে জায়গাটা দেখছো এখানে it is the called the aqueous chamber. এই চেম্বারের মধ্যে একটা ফ্লুইড ফিল্ড আছে, ওয়াটারি ফ্লুইড, ইট ইজ কল্ড দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার। আর তুমি রেটিনা আর লেন্সের বিটুইনে যে পজিশনটা দেখছো এটা, দিস ইজ কল্ড দ্য ভিট্রিয়াস চেম্বার। আর এখানে যে ফ্লুইডটা ফিল্ডেড আছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ভিট্রিয়াস হিউমার। ইট ইজ দ্য ট্রান্সপারেন্ট জেল লাইক ফ্লুইড। তাহলে অ্যাকুয়াস হিউমার অ্যান্ড ভিট্রিয়াস হিউমারের লোকেশন অ্যান্ড ওই ওয়াটারি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট জেল লাইক ফ্লুইড এটা বলে দিও, তাহলেই হবে, রাইট? এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা একটা দেখে নিলাম আমরা। তোমাদের ক্লাস 11 লেভেলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনটা আসে সেটা কিন্তু এই কোশ্চেন, এক্সপ্লেন দ্য মেকানিজম অফ ভিশন। আমি নোটসেও তোমাদের অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, দেখবে, হ্যাঁ, সেখানে এইভাবে পয়েন্ট ওয়াইজে লিখতে হবে। কি লিখবে মেকানিজম অফ ভিশনের মধ্যে? সেখানে মনে রাখবে, at first light from an object entered the eye through the cornea, next lens, after that they focus on retina. রেটিনাতে কখনো যখন এই লাইটটা পড়লো তখন কি হবে? তখন ডিসোসিয়েশন হবে রেটিনাল ফ্রম দ্য অপসিন। এই যে চেঞ্জ, এই যে ডিসোসিয়েশন, এখানে কি হয় জানো তো? এর জন্য এই জন্য চেঞ্জ হয় মেমব্রেনের পারমিয়েবিলিটি। মেমব্রেনের পারমিয়েবিলিটি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তখন কি হবে জানো? চেঞ্জ হবে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর ইম্পালস তৈরি হবে ওই ফটোরিসেপ্টর সেলস, রডস অ্যান্ড কোনস এর মধ্যে। তারা একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি করবে ওই গ্যাংলিয়ান সেলস গুলোতে থ্রু দ্য বাইপোলার সেলস। আমি বলেছিলাম না সেই বাইপোলার সেলস এগুলো প্রেজেন্ট আছে। তাহলে ইম্পালসটা নাও ট্রান্সমিট হয়ে যাবে অপটিক নার্ভ টু ভিজুয়াল কর্টেক্স রিজন অফ ইউর ব্রেন। After that, impulses are analyzed and the image is recognized based on the earlier memory and experience. এইভাবে মেকানিজম অফ ভিশনটা তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, এইভাবে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে আর অ্যারো দিয়ে দিয়ে লিখবে কিন্তু। নেক্সট দেখো, তোমাদের জন্য নেক্সট যে সেন্স অর্গানটা সিলেবাসে আছে দ্যাট ইজ দ্য ইয়ার। ইয়ার ইজ দ্য হিয়ারিং অ্যান্ড ব্যালেন্সিং অর্গান। আমরা যদি স্ট্রাকচারালি ডিভাইড করার চেষ্টা করি, এই ইয়ার এর মধ্যে তিনটে পার্ট আছে, এক্সটার্নাল ইয়ার আর আউটার ইয়ার, আর একটা হচ্ছে মিডল ইয়ার, আর একটা হচ্ছে ইনার ইয়ার। এই তিনটে রিজিয়নের কথা খুব ভালো করে মাথায় রেখো। তাহলে এক্সটার্নাল ইয়ার, তার মধ্যে কি কি পার্ট আছে দেখো, এর মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে পিনা আছে, অডিটরি মেটালস গুলো আছে, মানে এয়ার ক্যানেল প্রেজেন্ট আছে এর মধ্যে। এই যে এয়ার ক্যানেল, দিস রিজিয়ন ইজ আ এয়ার ক্যানেল and this one the structure of the pinna. You know, at the opening of the ear canal, some hair you can see, right? And in the ear canal, inside it, the ceruminous gland is there. What is the ceruminous gland? It is a modified of sebaceous gland. They secrete a waxy-like substance that is a cerumen. Cerumen is most important. Key function করে এটা? এটা mainly তোমার foreign object গুলো, লাইক ইনসেক্ট, এগুলো যাতে তোমার এন্টার করতে না পারে ইন্টারনাল পার্টস অফ ইউর আই, সেটাকে প্রিভেন্ট করে, রাইট? তাহলে এক্সটার্নাল পার্ট তো দেখলে। আর একটা জিনিস দেখো, এক্সটার্নাল পার্টের এই যে ক্যানেলটার কথা বলছিলাম না, এইটা এন্ডস হয়েছে একটা পার্টিকুলার মেমব্রেনের থ্রু দিয়ে। এই মেমব্রেনটার নাম হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন। এটা একটা সেমি ট্রান্সপারেন্ট মেমব্রেন যেটা থিন লেয়ার অফ স্কিন দিয়ে কভার করে আছে। মিউকাস মেমব্রেনও আছে ইনসাইডে। এই যে কোনো সাউন্ডের ভাইব্রেশন গিয়ে রিচ করলে কি হয় জানো তো? এখানে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হয় ইন দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেনে। এবার আমরা চলে আসছি মিডল ইয়ারের মধ্যে। মিডল ইয়ারের মধ্যে একটা টিম্প্যানিক ক্যাভিটিস আছে, আর আছে কিছু ইয়ার অসিকেলস গুলো, দ্যাট ইজ দ্য স্টেপিস, ইনকাস অ্যান্ড ম্যালিয়াস। দিস ইজ দ্য ইয়ার অসিকেলস, রাইট? এই যে টিম্প্যানিক ক্যাভিটি দেখছো, এটা একটা ইয়ার ফিল্ডেড স্পেস, জানো তো? এটা এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল পোর্শনকে সেপারেট করছে। একটা ইউস্টেশিয়ান ক্যানেল তুমি দেখতে পাবে এর মধ্যে। এই যে ইউস্টেশিয়ান ক্যানেল, এই যে রিজিয়নটা কি করেছে জানো তো? তোমার মিডল ইয়ারের সঙ্গে তোমার ফ্যারিংসকে আলটিমেটলি জয়েন করেছে। কে করেছে? ইউস্টেশিয়ান ক্যানেল অর অডিটরি টিউব।
এটা মাথায় রাখবে। দিস ইজ দ্য মিডল ইয়ার। মিডল ইয়ারের মধ্যে এই পার্টস গুলো কিন্তু তোমায় খাতায় নোট করতে হবে। মিডল ইয়ারের মধ্যে যে ইয়ার অসিকলস গুলো আছে বলছিলাম না, কি কি সেইগুলো? স্মল বোনস গুলো, হোয়াট ইজ দেয়ার নেম? দ্যাট ইজ দ্য মেলিয়াস, ইনকাস অ্যান্ড স্টেপিস। এদের মধ্যে আবার মেলিয়াসটা মনে রাখবে টিম্প্যানামের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট, মানে এটা ফার্স্ট আছে, মানে এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে যদি তুমি দেখো। এদের মধ্যে আবার কোনটা সব থেকে স্মলেস্ট? That is the stapes. It is the smallest bone of the body. And এটা জানো তো আমাদের ওভাল উইন্ডোর সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে। ভেরি ইউনিক স্ট্রাকচার। ভাবো স্মল বোনস গুলো কত ইউনিক ফাংশন করে। এবার তুমি ইনার ইয়ারে চলে যাও। ইনার ইয়ারের মধ্যে তুমি কি দেখতে পাবে? একটা বনি ল্যাব্রিয়ান দেখতে পাবে আর মেমব্রেনাস ল্যাব্রিয়ান বলে দুটো পার্ট দেখতে পাবে। আগে তোমাকে আমি বনি লেব্রিয়ান্থের কথা বলি। এই বনি লেব্রিয়ানটা একটা ক্যাভিটি আছে, সেই ক্যাভিটিটা কি দিয়ে ফিল্ড আপ করা আছে? তুমি যদি স্ট্রাকচারের মধ্যে দেখো এখানে, সেটা পেরিলিম্ফ দিয়ে আলটিমেটলি ফিল করা আছে ক্যাভিটি। এবার মেমব্রেনাস যে লেব্রিয়ান্থ পরের পার্টটা, এর মধ্যে কি কি পার্ট আছে? এদের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে কক্লিয়া বলে একটা পার্ট আছে। দিস কক্লিয়া আর ফর দ্য অর্গান অফ হিয়ারিং। এটা 1 মার্কসের কোশ্চেন। আর একটা আছে ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস বলে একটা স্ট্রাকচার আছে। বনি লেব্রিয়ান্থের মধ্যে তুমি স্ট্রাকচারালি দেখতে পাবে ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস। এটা মেনলি ইকুইলিব্রিয়ামকে কন্ট্রোল করতে হেল্প করছে, ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস। একটু আমাদের এই যে ইনার ইয়ারের কক্লিয়া স্ট্রাকচারটা একটু ভালো করে জানতে হবে। তোমাকে এই যে পিকচার যেটা, সেটা একটু ভালো করে দেখো। এই যে ইনার ইয়ারের মধ্যে যে কক্লিয়া দেখতে পাচ্ছ, এই কক্লিয়ারের মধ্যে হ্যাভিং দ্য 3 ক্যানেলস। তুমি এই যে ক্যানেলস গুলো দেখতে পাচ্ছ, কি কি সেইগুলো? দেখো স্কেলা ভেস্টিবিউলি দেখতে পাচ্ছ, এই ক্যানেলটার কথা। আর একটা স্কেলা মিডিয়া, এই দেখো এই হচ্ছে স্কেলা মিডিয়া। আর 3 নম্বর যে স্কেলা টিম্প্যানি, এই যে এইটার কথা বলছি আমি। দিস ওয়াজ আলটিমেটলি 3 ক্যানেলস ইজ দেয়ার। Scala vestibuli and scala media are separated by a resonance membrane. দেখো তুমি কোথায় দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো এই হচ্ছে রেজিনার্স মেমব্রেন, যেটাকে সেপারেট করেছে আমাদের ভেস্টিবিউলার এন্ড মিডিয়া পার্টটাকে। স্কেলা মিডিয়া এন্ড স্কেলা টিম্প্যানি পার্টটাকে কে সেপারেট করেছে? দেখো সেটাকে করেছে ব্যাসিলারি মেমব্রেন। এই যে ব্যাসিলারি মেমব্রেন দেখতে পাচ্ছ। স্কেলা মিডিয়া আর স্কেলা টিম্প্যানি ব্যাসিলারি মেমব্রেন দিয়ে সেপারেটেড। কিন্তু এই যে স্মল ক্যাভিটি গুলো, এটাকে তো কিছু দিয়ে ফিল করে রাখতে হবে। এই যে স্কেলা ভেস্টিবিউলি, এই যে এই পার্টটা, আর এই যে স্কেলা টিম্প্যানি, এই পার্টটা কি দিয়ে ফিল করা আছে? পেরিলিম্ফ দিয়ে। আর স্কেলা মিডিয়া পার্টটা, মানে স্কেলা মিডিয়া মানে এই পার্টটার কথা বলছি, এই যে জোনটা, এইটা কি দিয়ে ফিল করা আছে? এন্ডোলিম্ফ দিয়ে। তাহলে কক্লিয়ার এই যে 3টে ক্যানেল, তার স্ট্রাকচারটা খুব ইজিলি একটু তোমায় বুঝিয়ে দিলাম আমি, যাতে মনে রাখতে পারো। আর একটা দেখো রেস্টিং অন দ্য বেসিলারি মেমব্রেন। এই যে আমাদের বেসিলারি মেমব্রেনের কথা বলছিলাম আমরা, এই দেখো বেসিলারি মেমব্রেন, ওরা আলটিমেটলি প্রজেক্টিং ইনটু দ্য স্কেলা মিডিয়া এ কমপ্লেক্স রিসেপ্টর অর্গান আছে, যেটা তুমি এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমরা কি বলবো জানো? এই যে এই স্ট্রাকচারটা, এটা হচ্ছে অর্গান অফ কটি। কোথায় আছে ওটা? ওই তোমার স্কেলা, তোমার এই সাইডটার মধ্যে দেখো, এই যে তোমার এই রিজিয়নটায়, ওই তোমার অর্গান অফ কটি, তোমার ওর মধ্যে দেখবে তুমি কিছু সেন্সরি হেয়ার সেলস আছে। এই সেলস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই সেলস গুলো মেনলি তোমার কি হয়? connect to the tectural membrane which is projected above them. তাহলে টেকটোরাল মেমব্রেন কোথায় আছে? এই দেখো স্ট্রাকচারালি দেখো, এই হচ্ছে টেকটোরাল মেমব্রেন, যেটা এই তোমার অর্গান অফ কডি, তার উপর সেন্সরি সেলস, তার উপর কভার করে আছে এই পার্টটা। দ্যাট ইজ ভেরি ইউনিক স্ট্রাকচার। আরেকটা দেখো আমি তোমাকে বোঝাবো যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস এর মধ্যেই 3টে সেমি সার্কুলার ক্যানেল দেখতে পাচ্ছ। আরেকটা পার্টও আছে অথলিট অর্গানস বলে, যেটা এই যে সেমি সার্কুলার ক্যানেলস গুলো, 2 সেমি সার্কুলার ক্যানেল আছে ভার্টিক্যালি, তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর একটা কি আছে তোমার, যেটা তোমার এই যে দেখো 3টে তুমি সেমি সার্কুলার ক্যানেল দেখছো,
one of each canal একটা bulging part আছে, this bulging part are called the ampulla, this is called the ampulla part, and inside this ampulla like a crystal like ampullary structure is there, and long cilia cells also be there, that is called the cupula. এই দেখো এই যে পার্টিকুলার রিজিয়নটা আমি দেখাচ্ছি, এটা একটু মনে রাখতে পারো। আর এই যে অথোলিট অর্গান বলছিলাম না, এর মধ্যে তোমার ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকিউলা বলে দুটো পার্টস আছে। এই ইউট্রিকলস অ্যান্ড স্যাকিউলাটা মেনলি কোন দিকে প্রজেক্টেড হয়ে আছে, আলটিমেটলি প্রজেক্টেড রিজিস পার্ট আছে এর মধ্যে, ওই পার্টটার একটা পার্টিকুলার নাম আছে না, তো দিস ইজ কল্ড দ্য ম্যাকিউলা। আর এই যে তাহলে ক্রিস্টে হলো আর ম্যাকিউলা হলো, এটা মেনলি তোমার স্পেসিফিক রিসেপ্টর, যার মধ্যে হেয়ার সেলস গুলো আছে, সেন্সরি হেয়ার সেলস, যেটা আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড পশ্চার মেনটেন করতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। তোমাদের লেভেলের জন্য সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ক্লাস 11 এই মেকানিজম অফ হিয়ারিং। কি লিখবে এখানে? ফার্স্ট টাইম পিনা কি করে, কালেক্ট করে সাউন্ড ওয়েভকে, তারপর ওয়েভটা পাস করে থ্রু দ্য ইয়ার ক্যানেল, তারপর সেটা রিচ করে টিম্প্যানিক মেমব্রেনে, তারপর টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা কি করে, ভাইব্রেট করে, ভাইব্রেটটা নেক্সট কোথায় ট্রান্সমিট হয়, ইয়ার অসিকেলস এর মধ্যে, নেক্সট ওভাল উইন্ডোর মধ্যে, তারপর ওই ভেস্টিবিউলার ক্যানেলের মধ্যে যে পেরিলিম ছিল সেটাও ভাইব্রেট করতে থাকে। মানে ভাইব্রেশনটা কোথায় কোথায় হচ্ছে দেখো, আফটার দ্যাট ভাইব্রেশনটা রিচ করছে স্কেলার টিম্প্যানিতে, তার একটা ফোর্স ক্রিয়েট করছে অন দ্য বেসিলারি মেমব্রেনকে, সো বেসিলারি মেমব্রেনটা ভাইব্রেট হচ্ছে, ওখানে কিছু হেয়ার সেলস ছিল না, সেন্সারি হেয়ার সেলস গুলো, এটা মেনলি প্রেস হচ্ছে এগেইনস্ট দ্য টেকটোরাল মেমব্রেন। টেকটোরাল মেমব্রেন ওপরে যেটা কভারিং করেছিল, সেন্সারি হেয়ার সেলস গুলো তখন এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে, আর অডিটরি নার্ভ গুলো তখন একটা ইম্পালস সেন্ড করে দিচ্ছে ইন দ্য অডিটরি সেন্টার অফ ইউর ব্রেন, আফটার দ্যাট ইউ ক্যান হিয়ার। So this is the mechanism of action of hearing. ঠিক এইভাবে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখবে, অ্যারো দিয়ে লিখবে, পিকচার দিতে পারলে ভালো, না দিলেও চলবে, বাট এরকম অ্যারো দিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ লেখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই মেকানিজম অফ আই অ্যান্ড মেকানিজম অফ ইয়ার আমি কিন্তু সাজেশনের কোশ্চেন দিতে চলেছি তোমাকে এই বছরের জন্য, খুব ভালোভাবে করবে, এই কোশ্চেনটা কিন্তু আসতে পারে। তাহলে এই ছিল আমাদের সেকেন্ড পার্ট, সেখানে আমি তোমাকে পুরো চ্যাপ্টারটাই ফার্স্ট ডে 1 অ্যান্ড ডে 2 দিয়ে কমপ্লিট করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো।